that we are curious about. To be successful, you must follow your passion, and dreams wouldn't come true unless you do. Good evening, everyone. I welcome each one of you to the 2-day webinar session on Co-Placement Talks hosted by IEEE Signal Processing Society of Ma Basilius College of Engineering and Technology. We have two eminent speakers to lead us today. Mr. Cyril Roy, a graduate in Electronics and Communication from TKM College of Engineering, currently working as an associate engineer in semiconductor industry, Cerium Systems. We also have Mr. Abhinand A.S., who graduated in Electronics and Communication from TKM College of Engineering and is currently working as robotics software engineer in Gadgen Smart Systems. I extend a warm welcome to Mr. Cyril Roy and Mr. Abhinand A.S. I also welcome all the faculty members and participants to this session. Now, I request Mr. Cyril Roy to address the gathering. Hi all, good evening. Shall we start now or should we wait for someone to join? Hello, can you hear me, anyone, please? Yes. Should we start now, right? Yeah, you can start, sir. Okay. First, let me introduce. As she said, I'm graduated in 2019 from TKM College, and I'm joined in Cerium Systems, and I'm working there as a design verification engineer in semiconductor industry. So also Abhinand is there. Abhinand, can you just introduce? Hello, good evening, guys. Myself Abhinand there. I'm graduated in TKM Engineering College in Electronics and Communication. Currently now I'm working in Gadget Smart Systems as robotic software engineer. Yeah, that's all. So I'm just sharing my screen. Are you able to see? Yes, screen is visible. You can see the presentation, right? Yes. Okay. So let's start with introduction to VLSI. So as she said in the introduction talk, she said about placement, core placement presentation. Apart from that, I'm just trying to explain about what is happening in VLSI industry. Means whatever you are like to work on VLSI, in which what are the domains you can work on. That I am concentrated. Apart from what is happening in a interview and all. Okay, so let's start with an introduction. So as you know that VLSI is making an IC. IC means integrated circuit. It's as a basic knowledge, everyone know in the studies, you know that it's just number of transistors grouped to form a chip. Means millions. Right now it could be trillions of transistors. So basic things you should aware of coming to IC is that size, speed, and power. So every VLSI projects, we are focusing on meeting these requirements: size, speed, and power. Size should be minimum, speed should be maximum, and power should be minimum. These are the constraints always kept in consideration. So as an introduction, we should also mention Moore's law. Still, we are following this. Means every 2 years, almost the number of transistors in a VLSI chip is doubling. Okay. So also, I would like to introduce you right now what is happening in industry. So currently, all projects, VLSI projects, are related to 10 nanometer and 7 nanometer. Mostly it is 10 nanometer and 7 nanometer chips. So also
some companies are also come up with 5 nanometer also. Research is going on 3 nanometer. So currently the most chips are coming up with 7 nanometer and 10 nanometer. Earlier it was the transistors used inside chip was CMOS. Right now, because of this size constraint, we are coming up with FinFET. So which means mostly in 7 nanometer projects you can see all FinFET inside this. So this is just an introduction to the chip. Inside chip, only transistors are there. Now coming to, so in this presentation I haven't mentioned anything related to analog design, because that is something not happening. Means the very less opportunities are very less compared to digital circuit design and to getting placed in analog. So I just concentrated on digital design. So here the VLSI, how VLSI is working. This is the VLSI design flow from the scratch to the product. So you can work on either in front end or back end. VLSI has two parts, separated by two parts. One is front end and back end. Front end has number of domains as well as back end has number of domains. You cannot able to work every domain. Means each domain has the knowledge level is very vast. So you cannot able to work everywhere, because you can from this presentation try to understand what is each domain, and you can select appropriate domain that you want, so that you can target on that to get placed, rather than getting overall idea is nothing. Just focus on your wish. So just see the picture on the left side. You can see this is the just flow of VLSI design. What is happening in making of each chip. So this is started with a specification. Always we need a spec, so that that chip is following that spec. So specification is a written document that is written by an experienced engineer, because this is for writing spec is needed more knowledge on that. I will explain what is there inside spec. So after that it will go into functional design, means RTL design. RTL design means a register transfer level, which is a hardware description language, in which we are coded, the circuit is coded in a program. So after that, from this program we will get logic design. Logic design contains the gate level circuit, means the flip flops and or gates, mugs, etc. Those are generated only in the logic design part. So after that we will have circuit design and layout design. I will explain each one later slides. So this is a proper VLSI design, IC design flow. So here, as I said, we have front end and back end. You can work on each block here shows each domain. Each domain you can work on either any one of these domains. Okay, so everything is started with as I said, design specification. Okay, now go to design specification. You will have an architecture. You can also call the specification domain as an architecture. Inside we have an architecture. So every other domains will follow this architecture to implement. So an experienced engineer should be aware of what are the interfaces we have, what are the speed in each interface, how much bandwidth we need, the time scale, the memory storage spaces. Those things are defined in the spec. So initially we have design spec. Once the design spec is ready, we can now we can go for coding, right? We can implement the spec. That is happening in behavioral description as well as this RTL description.
RTL description means it is a code. It is coded by using hardware description language. Probably you heard about Verilog, System Verilog, VHDL. Those languages are used to code this RTL. RTL means just the code to the spec. Whatever there in the spec, that is coded as a using a language. So once the RTL is ready, we need to verify. That is, in India compared to other countries, we have more jobs available in the verification part, because if an RTL is created by 5 RTL design engineers, then we need at least means more number of engineers to verify that, because verification is a means time taken process. So most of the companies used to take more engineers in that project, so that we need to complete verification ASAP. So this is a means RTL design and verification started in parallel. Means RTL the design engineer will start coding on design, try to follow this design specification, but parallel to that, the verification engineers will start on test bench development. It is also a time taken process. So whatever in the spec, verification engineers also should follow that spec, so that RTL should meet all the requirement in the spec. That is what a functional verification. So after that, once the functional verification is done, we can say that the RTL is okay with the spec. Now we are going to synthesis. In synthesis, right now we have an HDL code, means hardware description language code for RTL. So that we need to convert into logic gates, right? So that then only we can fabricate that. So that is happening in the logic synthesis. So we have tools for each domain. As you know that chip, okay, a chip is consist of means it's part of microelectronics, right? Means we cannot able to directly do anything here. We need tools to do that, because the frequency, as you know that it is working in gigahertz, means it is just nanoseconds, working on nanoseconds. We cannot, also the chip size is micrometers, right? So we cannot directly do anything here. Each domain we need tools. Okay, all domains is work based on some tools. So we are doing everything in a tool. So those things I will explain later. So coming to logic synthesis, once the RTL is ready, using a tool we can synthesize the logic gates for this particular chip. So once the logic gates are ready, we need to verify again we need to verify that list gates, because somewhat after synthesis the connection mismatches could be there, or some issues should be there. So we need a logical verification after that. Once the verification is done, we are going to backend. Backend is the one we can commonly I think probably everyone heard about physical design, a term physical design. This is called backend. Physical design and verification is there. Physical design and verification together form backend. So which has floor planning, this placing, routing, layout verification, those things. It means we have right now we have the gate level netlist. We need to place that in a chip. Okay, suppose in the spec we have the size of this chip, what is the depth and breadth of the chip, so that we have to place every connections, every netlist, every macros inside that much of space, right? That is happening in the backend. I'll explain this also in later slide. Can anyone respond? Means are you okay with this? Am I audible to you? Yes, sir. Yes. Okay. So you can also ask me, right? If you have any query on, just ask me, sir. Okay. So just till now we are just focusing on what are the domains. This importance of each domain I will explain later. So
let's start with an SOC. This is how our design is going to start. Okay, so in the top, this diagram shows a symbol diagram of an SOC. So in an SOC you can see there should be a bus, means that bus will connect to all the blocks inside the SOC. So inside SOC we have CPU, we have DMA, we have other memories, we have other blocks to communicate. I'll show the common blocks what we are there in the SOCs that in the latest SOCs. So here just an overview. An SOC which should have a common bus. All the blocks, CPU, DMA, those blocks are connected to this common bus. Okay, so the below diagram shows an SOC of an ARM-based system. I think some subject is there in the 4th year. I think there is an ARM-based SOC structure. So in we have ARM processor, and commonly the bus used is AHP. AHP or AXA is also used. Here it is mentioned as AHP. So here you can see high bandwidth. This is RAM connected to RAM. RAM is our primary memory, and external memory we have a controller to access external memory. We have a DMA master. Those is connected to the common bus AHP. So that we can communicate each block, right? Means the processor will initiate some kind of transactions, read or write, that will target either DMA or RAM or external memory controller. That is the functionality, actual functionality coming into an SOC. So after that you will see a bridge. This is also common to all SOC. Means in left side you will have AHB bus, but in right side you will have APB bus. So here inside here, if you see this, CPU and DMA is communicated to through AHB, but CPU is communicated with UART through APB, because this is a low peripheral, means low bandwidth. We don't need much bandwidth in the right side, but we need each protocol. These buses are also means familiar with AMBA protocols. Those protocols as defined bandwidth, the signal, all those things have. So here we need a high bandwidth. In the right side we don't need high bandwidth. That's why we used the different protocols. So in between there is a bridge. That bridge will convert the AHP transactions and APB to APB, and APB transactions through to AHP. This is happening here. So here, forget about all those things. Just I'm trying to convey that what is happening in an SOC. You will have common bus, and you will have some amount of blocks. So this is a common SOC that we are seeing in the today's chips. Means you will have SOC, then GPO, then SRAM, ROM. All controllers should be the Wi-Fi, Bluetooth controllers, external memory controller. Means if you are using SSD, then access to the at SSD, right? That should be a controller should be here, and should be RAM, should be DDR. Okay, I think you are understanding what is inside an SOC. SOC is system on chip. I think you are aware of that. So inside an SOC we can see all these blocks. Okay, commonly this chip contains these blocks. That's what the point. So this is some more elaborate diagram. Here the SOC is here. You can see two CPUs. Two CPUs means two cores. Each core can use to make the CPU is doing calculations, right? So each CPU can do the calculations. There is an arbiter which means this arbiter will decide which one should be the master. Means suppose this CPU is initiate some transactions, it will target to some of these blocks. So all blocks are connected to this common bus. So here the point is all blocks are
designed. Okay, these blocks has to be designed. Okay, in a SOC design, what is happening is like initially we are going to design these blocks, USB, Ethernet, SATA, all these blocks we are designed earlier. So after that we will integrate these blocks into the SOC, so that SOC is completed. So in RTL design, we have before coming to RTL design, we have spec. In spec, what is happening is like initially we will have an architecture of all this SOC, complete SOC. Then in the spec itself has architecture of each block inside this SOC. That is we commonly called as microarchitecture. So USB, we have microarchitecture of USB, microarchitecture of Ethernet. So we will have a separate team for designing this USB RTL and Ethernet RTL. Once each block is designed and verified, so that we can integrate into the SOC architecture, right? That we have a separate team to integrate all these RTLs into the top level, cluster level, means SOC level RTL. So the point is, the work is happening is like initially we have SOC means block level, this USB, Ethernet, SATA, those that is called block level. Block level design is happening. Then we have block level verification. Once the verification is done, it is integrated to SOC. So SOC level verification is also done. Then only we can say that RTL design and verification is done. Then we are going to synthesis. Okay. Okay. So now onwards, I'm going to explain more about the domains that you can able to work in the VLSI industry. So hope everyone getting a point here, because someone should like to. Okay, I'll explain with this diagram. Okay, here this front end and back end, right? In the left side you can see front end. Front end is mostly concentrated with coding. You will have a Verilog VHDL system, Verilog to do the coding. In the right side we will have backend. Backend is not about any coding, but there is some tools to do the work. Of course, the left side, a front end also need tools, but apart from that, it's need the coding also. Okay, and now coming to spec. So this is an architecture. You can see SOC architecture. So inside that, everything is mentioned. What is the interface we need? APB interface is needed here. ASB is needed here. And also in the architecture, it will mention what is the bandwidth of each interface. What are the interface signals we have? All those things. And then you can see high-speed camera support to 21 megapixels. Those things, all those things are defined here. What is the type? Okay, if we need a RAM is what is the spec? This is DDR3 is used. So all those things are defined in a spec. So the RTL guy is just trying to follow the spec. Coding is just like implementing the spec using any language, Verilog or System Verilog or VHDL. Okay. This is all. The spec is also defined by. We cannot able to. The normal people cannot do the spec. Spec should be created in a means more experienced person in that particular company. So we called them as architectures of this design. So they have previous experience on same kind of project. That's we required. Okay. So now the second stage. So spec is okay. Then you can work on. Okay, mostly in India you can work on either of these two domains: RTL design, verification. Okay, RTL design, as I said, we need some hardware description language to code the design. That is using Verilog, System Verilog, VHDL. These are the common used HDL languages. So verification also using a language, means
we called hardware verification language. This is also same as system Verilog or Verilog. VHDL is not used for developing test bench. Okay, both fields are interesting. Those who are interested in coding. So coming to verification, this is not just about implementing the test bench using system Verilog. There are some methodologies, developed methodologies, some UVM, OVM. Those things are more detailed. I haven't included anything more than here. Means verification, we have more number of job opportunities is available in any company. You can go for any company. You will have more number of job opportunities for verification. RTL design also have, but both fields are interesting also, and we should have some EDA tools to do the design and verification. So what happening in this field, like, so initially RTL designer will code the design. So we have an RTL code, and verification guys will code the test bench. We have a test bench. So we have a simulation tool. We will send this test as well as RTL code and the script into the simulation tool, and we will get the results with the functional coverage. What are the failures? All those reports and results we will get. So identifying the bug. That's what happening here. So we should have to meet the spec. That is the concern here. So that's it for RTL design and verification. Now go to synthesis. So once the RTL design and verification is done, we can say our RTL is meet the spec, so that we can go for generating gate level. So that is happening in the synthesis. Synthesis also has some tools. So here I have mentioned, okay, tools, design compiler from Synopsys, and RTL compiler, which is a Cadence tool. So those are used to do used for RTL synthesis. So once the RTL synthesis is done, we can say we have latches, maxes, other gates, and OR gates also. We have those gates we need to verify after this synthesis. Okay, that is happening in logical verification. There is another domain, logical verification, that is after this synthesis. Okay. Now the other domain which we have more number of job opportunities is DFT. Okay, DFT is a RTL part only, but how this is different is like this is an RTL block used to verify the RTL, which is programmed inside the RTL itself. Okay, while designing we have included the DFT block, so that once the chip is ready, after that also we can verify the chip if there is any malfunction is happened after fabricating the chip, I'm saying. Okay, so that is DFT. DFT is designed for testability. Okay, so till now DFT we are in front end. Now go for back end. As I said, front end we need the languages. We need the work is like programming. Now go for backend. Okay, backend is like the first figure I have included, floor planning. Okay, so in the spec you can see the each spaces we will define there. Each means what is the size of each site is defined inside spec. So we need to plan accordingly. Means inside, as I said, in an SOC we have these number of blocks. So how these blocks are arranged inside a chip, that is actually happening here in the floor planning. So you can see two flash memories in the left side, plan A. This is two plans. In the plan A, you can see flash memories are aligned here. There is a partitions and PLL, ADC memories. Those are aligned like this. In the plan B also, plan B, the difference is like you can see in the partition A, through above partition A, there are lines. Lines means these are connections. So
for making connections inside this chip is called a routing. So here it is routed through to above partition A. I think you got my the difference between plan A and plan B. In plan A, you can see it is routed not above. It is in other way, right? So these connections are made in other way, but here it is above this partition A. So these partition A, B, flash. These we call it as macros. So here it is routed above macros. Okay. So this is a floor planning actually. Okay. Then these are all. The first one is floor planning. These are under physical design. We call that as backend. Now power planning. Power planning means some blocks we need high power. The power requirement is high for some blocks. So we need to route those. Those means we have to place those blocks accordingly, right? It will not, these powers will not affect any malfunction of this particular chip. So those power blocks should be placed in proper places. That is happening in power planning. So now we have placement. Placement means, so this is a layout diagram. The below diagram is layout diagram. It is placing, we have standard cells here. These cells, okay, here there is a macro cell. These cells has to be placed accordingly so that we can easily connect. Like here you can see some, okay, from flash memory to this PLL connection is required. If you think like that, we need to place both accordingly, right? Then only we can able to connect that. That is happening in the placement. Okay. So this is routing. Routing is a means difficult process. As you know that we need to. So we have more number of interface signals inside an RTL, inside a chip. So those interface signals has to be connected using a metal connections. So metallic connections. So that is physical connections are made like this. So these number of layers are there. That is each layer contains a number of, means the connections are made through layers. You can see this is a 3-dimensional picture. Just think like that. That is happening in the routing. These all are under physical design. Okay. STA also. STA is static timing analysis. So here there is a figure you can see. Each logic implements, means you can see the path here. The path is input to reg. Here we are giving input, and this is a register block. These connections, and again we have a reg to reg, and after that at the end we can reg to output. So here the issue is like from one end to one end, in between we can say some delay should be there, commonly called skew. Probably you heard about that, skew. So which means this skew will not affect our design. So it should meet our requirements. That is we are doing in static timing analysis. Are we meeting our goals or not? So till now I'm presenting on the domains. So this is all about domains. Now just give an overview so that how you are going to getting in a VLSI industry. So it is not a big amount of means it is very easy to getting in the VLSI industry. That much issue is there, but the issue here is like in Kerala we don't see much companies is there, but when you come to Bangalore you can see number of VLSI companies are there. So they are not coming here for placements and all. So you can either go for a, I will suggest you to go for a training after. Okay, there are number of training companies is there in Bangalore. So you can go for a training so that you can surely getting placed into a VLSI industry. So before that, think and select appropriate domain so that you can work. Okay, here the common things that you have to focus on getting placed into VLSI industry. First thing is digital in the electronics. If you are like to work in a backend or front end, you should have to aware of this digital electronics. All those sequential combinational circuits, FSM, etc. All those things you have to aware of that.
if you are going to work in a front end, you'll surely you should knowledge in number system as well as embedded system. Those things you should have to aware of that. Analog circuits, coming to backend, analog circuits is important. Also, if you are like to go into analog design, analog IC design, also you have to aware of this analog circuits. Then protocols is front end guys is following the protocols, means the buses, right? Here I showed the buses. Okay, these buses also, these communication is happening through a particular protocol. So that is defined according to the spec. So you should have an aware of these protocols also. Example Ethernet. I think you are studying these protocols, AMBA protocols like HP, APB, AXI, Ethernet. Then the industry now the important protocols in industry, in VLSI industry, are PCI Express and DDR. DDR is on, I think you are aware of this RAM, DDR RAMs. So DDR is important, PCI Express is important. DDR you cannot able to get freely. Protocol is some costlier, but PCI Express is you can download from Google. It is available. PCI Express spec. Other than that, okay, protocol is okay. Now, if you are going to work in any of these domain, means front end or back end, you should have an aware of Linux commands, the Vim editor, scripting languages like Perl and Tcl. So in front end, design and verification tools, means languages used are Verilog, System Verilog, VHDL and UVM. But VHDL is not used in India. Commonly, every companies are using Verilog. RTL is coded using Verilog or System Verilog. And verification should be used System Verilog and following some methodologies, UVM, OVM methodologies. Okay, thanks. Any questions? Hello? Participants can post the questions in the chat box or can unmute themselves and ask. Okay. Challenges is like, okay, first thing, as I said, you have to select a proper domain. Okay, suppose you are selected, you are going to work in a design, VLSI design. So what you need is like, only the important thing is digital electronics. The important one, those who are working in VLSI design is digital electronics. So you have to study, focus on digital electronics, and you should have a better knowledge on that. So if you are going to an interview, just constrain this interview inside VLSI digital electronics. You cannot able to skip anything apart from that, so that you can convey your, means you did some researches, you did some works, right? Then only you can means the interviewer will happy with that answers. If you are trying to constrain your interview within digital electronics. But in my case, I haven't faced that. That's what I did. So I haven't faced anything else. But this is VLSI industry is a moving one, means day by day it is changing. So it is not that much easy to work there. You have to work every day. You have to learn something. You have to work. The continuous learning is happening. You cannot able to, suppose if you think like you are in the first 5 years you learned all things, then you can stay away, means just go for work. That's not happening here. If you are
If you are at the age of 40 or 50, you're still learning. Everything, every day it is changing. Yeah, personal interview experience, it's same. Like as I said, mostly they are asking for core questions only. They don't want any. Even I haven't faced anything in the HRA. HRA is just like once the technical interview is over, they are happy, then you will get placed in VLS industry. HRA is not that much. So you should have a technical knowledge. That's it. Technical knowledge in the sense, and the last slide I showed, right? Like that, you should have aware of this, all those things. Any other questions? If not, we can go for other one. Shall we move? Okay, sir. Okay. Abhinant, I hope there are no further questions. Shall we move to the next speaker? Okay, thank you. Yeah. Yes, sir, we can move to the next speaker. Hello guys. Can we shift to the language to Malayalam? Any non-Malayalis here? ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? Hello, can you hear me? Hello. they said it's fine. Okay. Okay. Cyril, can you put the slide on? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, നീ അത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. Okay. Recording. Okay. വിസിബിൾ ആണോ ഗൈസ്? Yes, sir. ഓക്കെ. എനിവേ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി. അപ്പം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ അത്രത്തോളം എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ. അപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. പലർക്കും വളരെ ഫാസിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡായിരിക്കും റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലരും ഈ അയൺ മാൻ പോലത്തെ മൂവീസ് കണ്ടിട്ടും അല്ലാതൊക്കെ വളരെ ഫാൻസ് ഒക്കെ കാണും. അപ്പം ഈ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറേ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസ് കാണും. അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത്, എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കുറേ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ കാണും. അപ്പം അത് മാറ്റുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ഒരു ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ സെഷൻ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് പറയാം. ഓക്കെ, റോബോട്ടിക്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റോബോട്ട് എന്താ നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസിങ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ആക്ഷൻ, ഇത് മൂന്നും ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോബോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും സെൻസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സെൻസിങ് വാല്യൂസ് വെച്ച് അതൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു. ആ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് അത് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമുക്ക് റോബോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഈസി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു റോബോട്ടാണ് പറയാം, റോബോട്ട് എന്ന് വേണം പറയാം. ലൈക്ക് അതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് അത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ട ആക്ഷൻസ് അത് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഇത് വർക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റോബോട്ട്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പം അതാണ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നോക്കാം. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്ന പോലെ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിസൈൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റോബോട്ട്സ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റോബോട്ട്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അതിനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് വെച്ചിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് പല ഫീൽഡ്സിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെയാണ്, ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മാത്രമല്ല നമ്മൾ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ അധികം ഫീൽഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം വിക്കിപീഡിയ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാണ്. റോബോട്ടിക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ്സ് ഫീൽഡ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഫർമേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ഫീൽഡ്സിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും റോബോട്ടിക്സിൽ എത്രത്തോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകാർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം അത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതിലുണ്ട്. എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കും റോബോട്ടിക്സിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അത്രയും വാസ്റ്റ് ആണ് റോബോട്ടിക്സ്. റോബോട്ടിക്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഈ സെഷനിൽ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അത്രയും വാസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ ഫീൽഡിലും വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം വെബിനാർസോ സെഷൻസോ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും വാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ EC സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എങ്ങനെ റോബോട്ടിക്സ് കമ്പനിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സ് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, അതിനെന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത്, ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി വരുന്ന ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് നോക്കാം. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോഴും മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡാണ്. അതായത് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടല്ല ECയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ നമുക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മറ്റു പലതും മെച്ചുവേർഡ് ആണ്. അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജ് ആണ്, അത് വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 5 ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 10 ഇയർ ഒരു ഇതിൽ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇത് മാറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒന്നാണ് ഈ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 ഇയർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കരിയർ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് റോബോട്ടിക്സ്. കാരണം ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റോബോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വളരെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു 5 or 10 year എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് റോബോട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്റ്റിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കരിയർ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, കാരണം പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പുതിയ ടെക്നോളജി ഡെയിലി ടെക്നോളജീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, സ്വന്തമായിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല, കാരണം അവരും ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഫ്ലോയുടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് റോബോട്ടിക്സ് ഫീൽഡ് കറന്റ് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് മെയിനായിട്ട് അപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾ ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയമായിരിക്കും, നമ്മൾ ന്യൂസിലും വാർത്തയിലും അല്ലാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണും. ടെസ്ലയുടെ ഓട്ടോണമസ് കാർസ്, ഗൂഗിള്, ആപ്പിള്, ഇവർക്കൊക്കെ ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം ഇമേജ് പ്രോസസിങ് പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് പാത്ത് പ്ലാനിങ് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ റോബോട്ടിക് സെന്ററിൽ വരുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇത് വരുന്ന കമ്പനീസ് ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ടെസ്ല, ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, പിന്നെ ആമസോൺ. പിന്നെ അല്ലാതെ ബാക്കി ഒരുവിധം എല്ലാ കാർ കമ്പനീസും, എല്ലാ കാർ മാനുഫാക്ചേഴ്സിനും അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഓട്ടോണോമസിന്റെ ഒരു ടീം എന്തായാലും ഒരുവിധം എല്ലാ കാർ കമ്പനീസിനും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയുന്ന എല്ലാ കാർ കമ്പനീസിനും അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിളിന്റെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പല നമ്മളെ ഓല പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ടീം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് റോബോട്ടിക്സിലെ ഫീൽഡാണ് ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന് നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സർജിക്കൽ റോബോട്ടിക്സ് ആണ്. ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾസ് വ്യത്യാസം വരുന്ന സർജിക്കൽ റോബോട്ടിലെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോഴും അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്, ഫുള്ളി ഒരു മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷേ സർജിക്കൽ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി 6,000 റോബോട്ട്സ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്, അതായത് ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആണ്.
അപ്പം അത് ഒരുവിധം പല എന്താ പറയുക ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഓൾറെഡി ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വളരെ സ്കോപ്പുള്ള വേറൊരു ഫീൽഡാണ് ഈ സർജിക്കൽ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവിധം നമ്മുടെ പല ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക പ്രിസിഷൻ വേണ്ട പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും റോബോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് അടുത്തൊരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മൊബൈൽ റോബോട്ടിക്സ് ആണ്. മൊബൈൽ റോബോട്ടിക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പം പലപ്പോഴും ഡ്രോൺസ് കാണാം. ഡ്രോൺസ് നമ്മൾ പലയിടത്ത് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഹോം റോബോട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വാക്വം മെഷീൻ അതില്ലേ റോബോട്ടിക് വാക്വം ആ സംഭവങ്ങൾ കാണാം. പിന്നെ ഡെലിവറി റോബോട്ട്സ്, അതായത് വെയർ ഹൗസിൽ ഉള്ളതുണ്ട്, ഡെലിവറി റോബോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മൊബൈൽ റോബോട്ടിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, സോഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോഫിനെ ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോഫി അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അണ്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ റോബോട്ടിക്സിന് അണ്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഉള്ളത് റോബോട്ടിക്സ് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ്. എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബോട്ട്സ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് റോബോട്ടിക്സ് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസിലൊക്കെ കാണാം ഈ റോബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഈ അസംബ്ലി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ റോബോട്ടിക് ആംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലാതെ സോർട്ടിങ് അതുപോലത്തെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റോബോട്ട്സിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പൊതുവെ റോബോട്ടിക്സ് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം റോബോട്ടിക്സിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന മെയിൻ 4 ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ഇനിയിപ്പോൾ ചലഞ്ചസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഡെയിലി ഡെവലപ്മെന്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ്, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അത് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ചലഞ്ച്. എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ചലഞ്ചസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ജോബ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജോബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ കുറവ് കമ്പനീസ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈ പക്ക റോബോട്ടിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഇത് തരുന്ന കമ്പനീസ് വളരെ കുറവാണ്. മറ്റുള്ള ഫീൽഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ്. അതൊരു ചലഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പം നല്ല സാലറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സ്കോപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അതിന് ചിലപ്പം പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുകയോ MS എടുക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം കമ്പാരേറ്റീവ്ലി വളരെ സ്കോപ്പ് കുറവാണെന്ന് തന്നെ വേണം പറയേണ്ടി വരും. അതാണ് ഒരു വേറൊരു ചലഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു നോളജ് ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കമ്പനീസിൽ നമുക്ക് റോബോട്ടിക്സിൽ ജോബിൽ കിട്ടാം, അതായത് അതാണ് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് R&D ആണ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിങ് ആണ്. അതായത് ഒരുവിധം എല്ലാ കമ്പനീസിനും ഒരു R&D വിങ് കാണും. എല്ലാ കമ്പനീസിനും അവർ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പല കമ്പനീസിനും റോബോട്ടിക്സിനും മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെ AI-ക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് R&Ds ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിൽ കയറാം. അതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് TCS, ടാറ്റ ലെക്സി, പിന്നെ ചില കാർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട് R&D ആയിട്ട് റോബോട്ടിക്സിന്റെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പൊസിഷൻസ് കാണും. പക്ഷെ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി നടക്കുന്ന റോബോട്ടിക്സിലെ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ TCSന് അവർക്ക് ഇപ്പം അവരൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ അതിന് മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്രൈവർലെസ് കാറിനകത്ത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്കൊന്നുമില്ല, അവർ ചുമ്മാ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ റോബോട്ടിക്സിനകത്ത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് സർവീസ് കമ്പനീസ് ആണ്. സർവീസ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗാഡ്ജോൺ ആണ്. ഗാഡ്ജോണിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം, ഒരു സർവീസ് കമ്പനീസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഗാഡ്ജോൺ ശരിക്കും ഒരു റോബോട്ടിക് കമ്പനി ഒന്നല്ല, അതൊരു IoT എംബ്രോയിഡ് കമ്പനിയാണ്. അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടീം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ സർവീസ്, അതായത് ഈ ഒരു റോബോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻ സർവീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ടീമുണ്ട്. മറ്റേ ബാക്കി 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും ഡിഫാക്റ്റും ഒക്കെ റോബോട്ടിക്സ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ആണ്. ഈ സർവീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയന്റ് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോബ്ലം തരും, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെയർ ഹൗസിന്റെ ഒരു കമ്പനീസ് വന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു ഈ വെയർ ഹൗസിൽ ഈ ഒരു പാക്കേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ സോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് റോബോട്ടിനെ വേണം, അത് മൊത്തം സിസ്റ്റം വേണം. അപ്പം ആ റോബോട്ടിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, റോബോട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള റോബോട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിൽ കൊടുക്കും, ഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു മൊത്തം കോഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതാണ് സർവീസ് കമ്പനീസ് പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ.
പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് റോബോട്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഈ റോബോട്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ കാണുന്ന റോബോട്ട്സിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു. അവരതിനെ മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട് മാനുഫാക്ചർ. റോബോട്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഇപ്പം ഫാനൂക്ക്, കൂക്ക പോലത്തെ വലിയ കമ്പനീസിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് റോബോട്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ്. ഒരു ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചുമ്മാ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് മാത്രമേ റോബോട്ടിക്സിലുള്ളൂ. അപ്പം കേരളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് പേരാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അസിമോവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്കർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ വേറെ ശാസ്ത്ര, അങ്ങനെ നമുക്ക് അല്ലാതെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് കുറച്ചുകൂടി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് ആണ്. അവർ ഈ അടുത്ത് അവരിപ്പം കുറെ അവാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. മറ്റേ മാൻ ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റോബോട്ട്സിനെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അത് അവർ കസ്റ്റമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇറക്കിയത്. നേരത്തെ പോലെ സർവീസ് അല്ല, അവർ ആ പ്രൊഡക്റ്റും അതിന്റെ കൂടെ സർവീസ് രണ്ടും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അസിമോവ് ഈ ISROയുടെ ഫ്യൂച്ചർ മിഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റോബോട്ടിനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് അസിമോവ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അസിമോവോ ഇങ്കറോ, എനിക്ക് കൃത്യം ഓർമ്മയില്ല, അത് ഏതൊന്നാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവരും റോബോട്ട്സിന് എന്താ പറയുക മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സർവീസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ടൈപ്പ് കമ്പനീസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോബോട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയുള്ള ഇപ്പം ആമസോൺ പോലത്തെ വലിയ കമ്പനീസ്, ഒരുവിധം അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിനൊക്കെ റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഒരു ടീം കാണും. അതിലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കൂടുതലും പുറത്തോട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡാണ്. അപ്പം പല ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടാവാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, മെക്കാട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിലുള്ള റോൾ എന്തുണ്ട്, റോബോട്ടിക്സിലുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിൽ എടുക്കാം. അതായത് ഒരു പക്ക ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റോബോട്ടിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോബോട്ടിക്സിൽ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് മൈക്രോ കൺട്രോൾ, മൈക്രോ പ്രൊസസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ സെൻസേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. റോബോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെൻസിങ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സെൻസേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ആവുന്നത്. അപ്പം അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വരും. അപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ നോളജ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ റോബോട്ടിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ ഹോൾ റോബോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ റോബോട്ടിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു റോബോട്ടിക്സ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനിപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത് EC ഇലക്ട്രിക്കൽ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലുള്ളവർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, EC ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോബോട്ടിക്സ് ഫീൽഡിലുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റോബോട്ടിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്സ് എന്നാണ്. അത് ഞാൻ വളരെ ബേസിക് തൊട്ട് പറയാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിസം ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അത് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോയി പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാത്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കാൽക്കുലസ്, ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഒക്കെ. അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ബേസിക്സ് വേണം, നല്ലൊരു ബേസിക്സ് വേണം. കാരണം നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മാത്സിന്റെ ബേസിക്സ് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം കാൽക്കുലസ്, ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ബേസിക്സ് വേണം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വേണ്ടത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ 2 പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സിയും CPP ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇത് പെർട്ടിക്കുലറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ്. റോബോട്ടിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം C ആണ് ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ്, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പം C വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ C++, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് C++ഉം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ 2 ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റേത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയണം. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് കോറാണ്, ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പണൻസ്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ കോർ ഫീൽഡ്സിലെ നോളജ് എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ.
സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട സെൻസർ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ പവറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി നോളജ് വേണം. അതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ PCB ഡിസൈൻ വരും. PCB ഡിസൈൻ നമ്മൾ ആൾട്ടിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ കേൾക്കാം, ഇപ്പം എല്ലാവരും കേൾക്കണമെന്നില്ല. ആൾട്ടിയം ഉണ്ട്, കാഡൻസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിറിൽ പറഞ്ഞ കാഡൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ PCB ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിലൊരു നോളജ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സെൻസേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ്. സെൻസേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരു നോളജ് വേണം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റോബോട്ടിക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 സെഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്: സെൻസിങ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ആക്ഷൻ. അപ്പം സെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസസ്, അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പല ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോബോട്ട്സിനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 100 മുകളിൽ സെൻസേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ കാണും. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ സെൻസേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഡിസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ആ സെൻസേഴ്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം. പിന്നെ വരുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ്, അതായത് അടുത്ത പാർട്ട്. അതായത് സെൻസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. പ്രോസസ്സേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർഡിനോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആർഡിനോ, റാസ്ബെറി പൈ, ജെറ്റ്സൺ നാനോ. നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ. അതാണ് ഈ ഡിസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആക്ഷനിലൊക്കെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. പിന്നെ വരുന്നത് DC മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. DC മോട്ടോഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്ത് റോബോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പം റോബോട്ടിക് ആം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, മൊബൈൽ റോബോട്ടിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, വേറെ എന്ത് ഇപ്പം ഡ്രോൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സാധനം മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൺട്രോൾ, അതിനെ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പം മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. കാരണം പല റോബോട്ട്സിനും കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ മോട്ടോഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ്. മോട്ടോഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റോബോട്ട്സിന്റെ കോസ്റ്റും കുറയും. കാരണം നമുക്ക് ഹൈ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോഴ്സ് വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ DC മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മോട്ടോഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ തേർഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് സെൻസിങ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ആക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മോട്ടോഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. വേറെ പല സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് DC മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇമേജ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇമേജ് പ്രോസസിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ സെൻസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇമേജ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ്, അപ്പോൾ അതും എന്താണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോളജ് വേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് എന്ത്, ഇമേജ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ്. പിന്നെ ഈ റോബോട്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക്സ്, അതായത് നമ്മൾ റോബോട്ടിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക്സ് അറിയണം. PID കൺട്രോളേഴ്സ്. ഈ PID കൺട്രോളേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, തത്ത് പോലത്തെ ടെക് ഫെസ്റ്റിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലൈൻ ഫോളോവർ പോലത്തെ റോബോട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്തൊക്കെ PID കൺട്രോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളേഴ്സ്, പിന്നെ ഫോർവേഡ് കൈനമാറ്റിക്സ്, റിവേഴ്സ് കൈനമാറ്റിക്സ്, അത് റോബോട്ടിക് കാമിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ത് വേണം, ഈ ഈവൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും വേണം. എന്നാലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു റോബോട്ടിക് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയർ ആകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ 4-5 നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. നമ്മളത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് 4-5 ഒക്കെ. ബാക്കി മുകളിലുള്ള 3 സ്റ്റെപ്പ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ കോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോളജ് വേണം. അപ്പം അത്രയാണ് റോബോട്ടിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വരുന്ന അടുത്താണ് റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ്. ഞാൻ EC ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ECO ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. EC-കാർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽകാർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പം
ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാത്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാത്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലസ്, ലീനിയർ അൽജിബ്ര, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഈ ലീനിയർ അൽജിബ്ര നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനൊക്കെ റോബോട്ടിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ലീനിയർ അൽജിബ്രയാണ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തേക്ക്. അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണമെങ്കിൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം. പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സിയും CPP കാണാം. അതെന്തായാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സിയും CPP. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ രണ്ടിലും നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് പൈത്തൺ ആണ്. പൈത്തൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തൺ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൈത്തൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓരോന്നും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിന് പുറത്തുള്ള ലാംഗ്വേജസും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ജാവ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന 3 ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി, പൈത്തൺ, C++. അപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ടഫ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് CPP-യിൽ നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. CPP അല്ലെങ്കിൽ C ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ലിനക്സ് OS ആണ്. അതിപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ലിനക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായത്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുവിധം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സിലാണ്. നമുക്ക് പല ടൂൾസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ലിനക്സിലായിരിക്കും. അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, പിന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ലിനക്സ് OS-ൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. ആ ഒരു കമാൻഡ് അതിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം. അത് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ലിനക്സ്. അപ്പം ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. മീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോബി പ്രൊജക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിനക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അൽഗോരിതം, ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ അൽഗോരിതം, ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. കാരണം അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അൽഗോരിതം, ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പഠിക്കാവുന്നേ അതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സാധനം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നേ. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷനും മെഷീൻ ലേണിംഗും. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോബോട്ട് സെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ സെൻസിങ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇമേജ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, അല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല, ഒരു ഫീൽഡാണ് റോബോട്ട്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിന് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ബിൻ പിക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കുറേ ഇതുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇന്നൊന്നും സാധനങ്ങൾ വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ, ഒരു ക്യാമറയും അതായത് ഓടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ മോഡലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ടിന് അത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതടക്കം വരും. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സാധനം വേണം, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് കാര്യങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഐ മീൻ ഓപ്പൺ സി പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി 3 ഡയമെൻഷൻ ഇമേജിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളിൻ്റെ പേരാണ് PC എന്ന് പറയുന്നത്. പോയിന്റ് ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ PC-യിൽ നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അതൊരു ടൂളാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ വേണം റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ റോബോട്ടിക്സ് ലോക്കലൈസേഷൻ, പാത്ത് പ്ലാനിങ്, മാപ്പിംഗ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ റോബോട്ട്സിനാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെയർ ഹൗസിൽ റോബോട്ടിനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് ലോക്കലൈസേഷൻ അറിയണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പാത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അപ്പം പാത്ത് പ്ലാനിങ് അൽഗോരിതം വേണം. പിന്നെ അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് മാപ്പ് വേണം. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൊക്കേഷനും അല്ല എവിടേക്കാണ് മറ്റേ ടാർഗറ്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മാപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല അൽഗോരിതംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലാം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. സൈമൾട്ടേനിയസ് ലൊക്കലൈസേഷൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് അണ്ടറിൽ തന്നെ വേറെ പലതും വരും. ജി മാപ്പിംഗ്, ഹെക്ടർ മാപ്പിംഗ്,
ആർട്ട് ആൻഡ് മാപ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ടല്ലോ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റോബോട്ട് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയ വേണം. പിന്നെയുള്ള റോബോട്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് ആമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അതിന് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഫോർവേഡ് കൈനമാറ്റിക്സ്, റിവേഴ്സ് കൈനമാറ്റിക്, ഡൈനാമിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ബേസിക് ഐഡിയ വേണം. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ റോബോട്ടിക്സ് എന്നല്ല, ഏത് ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഷൻ കൺട്രോൾ പോലത്തെ ടൂൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഗിറ്റ് ഹബ്, ബിറ്റ് ബക്കറ്റ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ടൂൾസിനെ പറ്റി ഐഡിയ വേണം, ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം. ഇത്രയാണ് റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ലൈക്ക് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും ലിനക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ലേൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഓരോ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്താ പറയുക പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്രയാണ് റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഫീൽഡ്സ് പറയാം. അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല, കാരണം അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ EC സ്റ്റുഡൻസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലാന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ, റോബോട്ടിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ ഫീൽഡ് വരും. അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിൽ പോവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഇതായിട്ട് എടുക്കാം. അവർ ഫുള്ളി വിഷൻ്റെ അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് പൊസിഷൻസും ഉണ്ട്. ഈ റോബോട്ടിക് വിഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നല്ല ആ രീതിയിൽ വരുന്ന പൊസിഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, ഇമേജ് പ്രോസസിങ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടീംസിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ നോർമലി ബാക്കി എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള പോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഈ റോബോട്ടിക്സിൽ വരാറുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇനി മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷനാണ്. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും റോബോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കോളേജ് ലെവലിൽ, ഞാനടക്കം കോളേജ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക, നമ്മൾ ഫെമിലർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ലൈൻ ഫോളോവർ, ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാർസ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റോബോ വാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ റോബോട്ട്സ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ബാലൻസ് റോബോട്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ കോളേജ് ലെവലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനത്തെ റോബോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നോളജ് നമുക്ക് പലതും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ PID കൺട്രോളേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റാസ്ബെറി പൈ അല്ലെങ്കിൽ ആർഡിനോ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്താണെങ്കിലും വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ റോബോട്ടിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ്. റോബോട്ടിക്സിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഈ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കൺവെൻഷനലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഓരോ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അവർ ആ റോബോട്ടിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു API അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അവർ തരുന്ന ഓരോ റോബോട്ടിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓരോ റോബോട്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ടിന് വേണ്ടി എഴുതിയ കോഡ് വേറെ റോബോട്ടിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കൺവെൻഷനലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അപ്ലിക്കേഷന് പല സാധനങ്ങളും പല കോഡും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് വേറെ റോബോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ തൊട്ട് ആദ്യം കോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കേസിലാണ് റോസ് വരുന്നത്. റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പല പാക്കേജസിന്റെ കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റോബോട്ടിന് വേണ്ടി എഴുതിയ കോഡാണെങ്കിൽ പോലും അത് കമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് റോബോട്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സെയിം കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. റോബോട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എക്സ്ട്രാ സെൻസറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം
ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലാം, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ പാക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ റീഇൻവെന്റിംഗ് ദ വീൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള സാധനം പിന്നെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ലാഭമാണ്. നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് ആ ഒരു പിന്നെയും ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് റോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റോസിനകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോബോട്ടിക് ആംസ്, ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു റോബോട്ടിക് ആമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പാക്കേജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ റോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സാധനമാണ് മൂവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈനമാറ്റിക്സ് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് മൂവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂവിറ്റ് നമുക്ക് ആർവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ആർവിസിൽ മൂവിറ്റ് എന്നുള്ള എന്താ പറയുക മൊഡ്യൂള് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഗസിവോ, നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ റോബോട്ടിക്സിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വലിയ റോബോട്ട്സിനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് സിമുലേഷൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസിന്റെ കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സാധനമാണ് ഗസിബോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് പലതും. ഈ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ നമുക്കല്ലാതെ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരു റോബോട്ടിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ റോബോട്ടിനെ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ഉള്ള റോബോട്ടിനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കുറെ എന്താ പറയുക ലാഭമുണ്ട് അതിനകത്ത്. കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ടൈം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ വരുന്നത്, അതായത് റോബോട്ടിക് ആംസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ റോബോട്ട്സ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു വെയർ ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോബോട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ആ ഒരു വാക്കിംഗ് മെഷീൻ ആ സംഭവം, അങ്ങനത്തെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ട്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പല പാക്കേജസ് റോസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സ്ലാമിന്റെ പേരും ജി മാപ്പിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമുലേഷൻ്റെ അകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സിമുലേഷൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് നമ്മൾ കോഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമേജ് പ്രോസസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർസെപ്ഷൻ്റെ അത് വരുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ PCL പോയിന്റ് ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2D 3D ഇമേജസിനെ എന്താ പറയുക പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളും റോസിനായിട്ടുള്ള ടൂളും തരുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്പൺ സി പോലത്തെ PCL പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റോസായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് റോസിന്റെ സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ റോസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പല പോരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് റിയൽ ടൈമിലല്ലായിരുന്നു. അപ്പം സ്പീഡ് കുറവാണ്, അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂർ അല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസിനെയും ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്നെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് റോസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റോസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് റോബോട്ടിക്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന API അതേ സ്പീഡിലും അതേ സെക്യൂരിറ്റിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഈ റോസ് 2 എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് 2 വന്നതോടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടുതലും ഡെവലപ്മെന്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു റോബോട്ടിക്സിലെ ഒരു ടൂൾ ആയിരിക്കും ഈ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോഴേ നോക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും റോസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയാണ് റോബോട്ടിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറയാനുള്ളത്. ഞാനിത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാൻ 2 യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സാധനം പുള്ളി നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി 2 വീഡിയോസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ജസ്റ്റ്. Excuse me, sir. Sure. Sir, is the presentation, are you still presenting, sir? It's not visible. It's not visible? No, sir. എവിടെ തൊട്ട് പ്രസന്റേഷൻ പോയായിരുന്നു? റോസ് വരെ കേട്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ. ഇപ്പൊ വിസിബിൾ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. ഈ 2 സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിസിബിൾ ആയിരുന്നു, അതായത് സ്കോപ്പ്
ഒന്ന് പറയാമോ? എവിടെ തൊട്ടാണ് മിസ്സായെന്ന് പറയാമോ? ഹലോ, കേൾക്കാവോ? ഹലോ, കേൾക്കാവോ? Can you hear me? Hello? Yes. Yes, sir. ഈ slide വരെ. It was Hello? visible to this slide. ഈ സ്ലൈഡ് വരെ Okay. കാണാമായിരുന്നു. ഈ സൈഡ് വരെ കാണാമായിരുന്നു, റോബോട്ടിക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരെ. Yes, sir. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 2 യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ഞാൻ ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അഥവാ എൻ്റെ ഞാൻ ഓഡിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ, ഞാൻ അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്തോളാം. ഇപ്പം എന്തായാലും വിസിബിൾ അല്ലേ? ഷെയറിങ് പോയോ? ഇപ്പൊ വിസിബിൾ ആണോ? ഹലോ, ഇപ്പൊ വിസിബിൾ ആണോ? No. അതാ. Visible അല്ലേ? അല്ല. ഇപ്പോഴോ? ഇല്ല, ഷെയറിങ് ഇല്ല. ഷെയറിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹലോ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒറ്റ ടൈം കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വിസിബിൾ ആണോ? ഇപ്പോഴോ? ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോഴോ? കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന മൊത്തം റോസ്, ഞാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് മുന്നേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത റോസ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മൊത്തം സാധനങ്ങളും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് റോബോട്ടിക് ആമാണ്. ആ റോബോട്ടിക് ആം പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത്. ആ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഒരു സാധനം പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട്, പിന്നെ എവിടെയാണ് അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത്, ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റോസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള
എന്താ പറയുക ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ റോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഇത് മൊബൈൽ റോബോട്ട്സ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൊബൈൽ റോബോട്ട്സ്. ഇപ്പം ഇതിനെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ പോവുക, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പം രണ്ടും കൂടി വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ റോബോട്ടാണ്, ഇതൊരു ഹ്യൂമനോഡ് റോബോട്ടാണ്. ഇത് കിച്ചൺ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോബോട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പം സാംസങ് പോലത്തെ കമ്പനീസൊക്കെ ഈ കിച്ചണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റോബോട്ട്സിനൊക്കെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയും കാണിക്കാം, അവർ കാണിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് മൂവിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇതുപോലത്തെ മാനിപ്പുലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് ആമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അതിനകത്ത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ റോബോട്ടിനെയും ഇതുപോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ജോയിൻസും ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡയറക്റ്റ് കോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ റോബോട്ടിനെ എങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ എൻഡ് പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. കൈനമാറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഈ റോസിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പാക്കേജിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഒരു ഇതിനകത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത സാധനം എങ്ങനെ റിയൽ റോബോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ. എത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇത്രയും പറയുന്നതിനകത്ത്. Next, we have the Q&A session. I request participants to post their questions in the chat box, or you are free to unmute yourselves and ask.
ഹലോ ചേട്ടാ കേൾക്കാം. ചോദിച്ചോ. പറഞ്ഞു. ചേട്ടാ നമുക്കിപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയർ റോള് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ MS ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. റോബോട്ടിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ MS ആണ് നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വലിയ കമ്പനീസ്, അതായത് അത്യാവശ്യം ഈ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനീസ് പോലത്തെ ഇതിലൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഡയറക്റ്റ് ജോബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് MS ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനീസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ MS ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം പുറത്തുള്ള കൺട്രീസിൽ MS ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് കമ്പനീസ് വന്നെടുക്കും. അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ പാക്കേജ് കൂടുതലായിരിക്കും, നല്ല കമ്പനീസ് വരും. ഈ വലിയ ആമസോൺ അതുപോലത്തെ കമ്പനീസും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോബോട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിലൊക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യയിലാകുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് നോർമലി ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കയറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? ചേട്ടാ ക്ലിയർ. ബേസിക്കലി ഞാൻ ശരിക്കും റോബോട്ടിക്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയതല്ല. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറിയതാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഫേംവെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ കയറുന്നത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു ടീം വന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ റോബോട്ടിക്സിലേക്ക് വന്നത്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് റോബോട്ടിക്സ് ഫീൽഡ് വളരെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് കുറേ. Are there any more queries? If anyone has any queries, they can post it in the chat box or can unmute themselves. I hope there are no further queries. So, thank you, sir. On behalf of IEEE Signal Processing Society, MBCT, faculty members, and the participants gathered here, I extend a heartfelt gratitude to Mr. Cyril Roy and Mr. Abhinand AS for delivering a motivating and informative session on the topics chosen for the day. Never downgrade your dreams to just fit into your reality. Instead, upgrade your conviction to match your destiny. See you all for tomorrow's session. Have a great evening.